Welcome to another exciting episode of Passion Fruit. And I'm your host, Lavanya. At Passion Fruit, we truly believe that every person is a hero and everyone deserves to be a celebrity if you know their story in depth. Today, we have a very sweet and a very humble person with us who hails from the land of Utkal, a land of varied arts and dance forms, that is Odisha. This particular person really believes and loves Odyssey by heart, soul, and living. She is none other than Krishnaveni Potrevuji. Welcome. Thank you so much. Namaste. Thank you so much, Lavanya Garu, for this wonderful opportunity and giving this opportunity to further regarding our Odyssey Utkala Academy. Awesome, awesome. By the way, you're looking very pretty in red color sari. Thank you. And Odyssey sari too. Yes, yes. It is from. It's called as Bomkai Patta. It's Patta means silk. So it's from. This is one of the very famous sari from Odisha. Awesome, awesome. అయితే కృష్ణవేణి గారు లైక్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ జర్నీ ఎలాగా మీరు ఒడిస్సీ డాన్స్లోకి ఎలా వచ్చారు అసలు వై డిడ్ యూ మీరు తెలుగు అమ్మాయి అసలు ఒడిస్సీ డాన్స్కి ఎట్లా వెళ్ళారు టిపికలీ కూచిపూడి అటువైపు వెళ్తారు కదా యా ఏంటంటే మా నాన్నగారు హీ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ and he worked in Orissa for 25 years. He got one opportunity in Bhubaneswar, it's the capital of Orissa. And then he took this opportunity where it was a small township, but pretty much we had 26 states people living in that. Oh. So it was Little India. Little India. So my father and colleagues, I was very much interested in dancing. Even my mom used, Amma అనేవారు పడుకున్నప్పుడు కూడా చేతులు పైకి వెళ్తూ ఏవో. So then my father and some of his colleagues, they brought Odissi because that only art form available in Orissa. I never had an awareness and exposure towards Odissi, and that time televisions kuda undevi kaadu. By the time I saw the awareness came, but at that time we only had option to bring Odissi, to witness Odissi. That's when my father and some of his friends, my Guruji Nambakishore Mishra was, they hired him to teach our community kids because, as I said, we had all 26 states together. So out of so I was one of the 70-80 students. So, and also I started learning music, Hindustani with that. So that's how I got introduced to Odissi. రియలీ దట్స్ వండర్ఫుల్ సో మీరు ఒడిస్సీ ఒకటే చేస్తారా లైక్ డి యూ గెట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ అదర్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ టు యాక్చువల్లీ మా గురుజీ వచ్చినప్పుడు ఒడిస్సీ నేర్పించేవారు బట్ దెర్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఒరిస్సా కాల్డ్ ఎస్ సంబల్పూరి డాన్స్ సో ఐ గాట్ ట్రైన్డ్ సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ రిసైటల్స్ యాన్యువల్ రిసైటల్స్ స్కూల్ రిసైటల్స్ from he used to I study in Kendriya Vidyalaya. So our annual function, he was the one who was in charge. So he also taught us like Sambalpuri folk dance, which is very intense. Oh, It really? needs a lot of energy. So he used to parallelly teach both, and so that's the two things which I got exposure. నేను ఇప్పుడు చూసినట్లేనండి సంబల్పూరి Sambalpuri is very, very powerful and very the songs which when we all performed in Pune in 1997, we got first award. So all over India, it was a national competition. So my sir used to say, your body is meant for folk. You are doing, like, yes, but still my heart was inclined to Odissi. And when I came to Dallas, I didn't see any awareness. I just knew. So Meenakshi Shishadri, somehow she contacted me. She said, can I send my senior students to you? They're almost to the Arangetram, which we call Mancha Pravesh. I'm not able to. Can you? And she used to come to my apartment when we moved at that time, 2004. July we came and we moved to an apartment in that Gandhi Park, which is now called. So she used to come and she used to say, this is my next production. Can you please choreograph? That's how I came to know. And then the Think India Foundation, they gave the very big opportunity. They had live show.
So almost there were 200 participants, Radhi Ganesh, Malti and Raviji. That was the big exposure for me, and I was surprised to see their passion for Odissi. They gave me a music and I said, can you please do. So that's how initially I had to perform a lot because the awareness was very, very less. So but community support and it helped me. But because when I asked I want to start Odissi school, few teachers said, oh, we don't think Odissi people would be even interested to learn, it's not that popular here. But I kept on kept on performing everywhere in museum, Dallas Arts, wherever I got the opportunity. Really? You performed in Dallas Arts also? Everywhere. That's I would good. say pretty much I tried to go everywhere and perform. So that's how I felt like having a school and promoting. It was not an easy journey initially because people would not be open that much to Odissi compared to Kuchipudi or Bharatnatyam. But I never ఎందుకు gave up. That's అంటే ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అటువైపు వెళ్తున్నారనా? లేకపోతే అసలు ఒడిస్సీకే అంత అవేర్‌నెస్ లేదేమో అనిపించిందా మీకు? అనిపిచ్చింది నాకు. రాంగానే ఒడిస్సీ అనేది అంత అవేర్‌నెస్ లేదు అని అనిపిచ్చింది. అప్పుడు ఇలాగా టీచర్స్ ఇప్పుడు పద్మా సొంటి గారు మాకు పిలిచేవారు. ఆవిడ నా ఇయర్లీ ప్రొడక్షన్ మేము వాణి ఈశ్వర, పద్మా సొంటి గారు, మేము హేమమాలిని, శ్రీలత గారు ఏదైనా టీచర్ ఇలా జుగల్బందీ చేసినప్పుడు అలాగా నెమ్మదిగా లైక్ కథక్ అన్ని స్కూల్స్ టీచర్స్ వి యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్. దెన్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇయర్లీ ప్రొడక్షన్స్ దే ఇన్వైటెడ్ మై స్టూడెంట్స్. అలాగా నాకు కన్నడ, కేరళ, మలయాళం అందరు నాన్ ఒరియా క్రౌడ్ కూడా వస్తారు. బికాజ్ ఐ యామ్ తెలుగు. అండ్ నేను తెలుగు అండ్ నేను తెలుగు మీద కూడా నేను కంపోజిషన్ చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ బిల్డ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక 6 లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. లైక్ 6ఆ? 6. సో ఐ కుడ్ ఓన్లీ డూ 6. రెస్ట్ ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ దో ఇట్ వాస్ ఎ మినీ ఇండియా. ట్రై చేశాను. బట్ అలాగా కనెక్షన్ ఏమేం మాట్లాడతారు? ఏమేం అంటే లాంగ్వేజెస్? మామూలుగా అయితే ఎక్కువ ఏం లేవు. బట్ హిందీ, మామూలుగా ఓకే. మన తెలుగు, హిందీ, మన ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కదా! దెన్ బెంగాలీ, ఒరియా, గుజరాతీ. సో ఓయమ్మా! సో మరాఠీ. సో ఇవన్నీ నెమ్మదిగా స్కూల్‌లో కిడ్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఓహ్! యూ ఆర్ మల్టీలింగ్వల్, మల్టీ టాలెంటెడ్ అసలు మీరు భలే ఉన్నారే! దట్స్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అయితే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా! అవేర్‌నెస్ లేదు అని. సో, కూచిపూడి, భరతనాట్యం పర్సనల్‌గా నాకు కూడా అంత తెలీదు ఒడిస్సీ గురించి, రైట్? అవును. సో, హౌ ఈస్ దిస్ డాన్స్ ఫార్మ్ లైక్ డిఫరెంట్ టు అదర్స్? లైక్ ఈస్ ఇట్ మోర్ ఇప్పుడు కూచిపూడి అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్టోరీ టెల్లింగ్. కరెక్ట్. లయ మీద బాగా బేస్ అయి ఉన్నది భరతనాట్యం. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అట్లాగా ఒడిస్సీ ఏంటి? లైక్ ఈస్ ఇట్ మోర్ ఆఫ్ ఒడిస్సీ ఫస్ట్ ఎలా మొదలైందంటే మనం ఇప్పుడు ఇలా చౌకా అని కూర్చుంటాము. సో వన్ లైన్ గోస్ టు దిస్ నీ అండ్ దెన్ దిస్ నీ అండ్ దిస్ నీ. సో ఇట్స్ లార్డ్ జగన్నాథ్ ద వే హి సిట్స్. There is a beautiful story because it's a very long story which I don't want to go deep into it. So in that, earlier at that time, Maharis, the dancers, they dedicated their lives to Lord Jagannath. So they didn't get married. So they are married to Lord Jagannath. So they used to perform in front of Jagannath. That is where the Odissi started. If you see the Sun Temple and if you see in the moonlight in the evening, you will see the dancer is holding veena, another dancer is holding flute. So as you feel like she's talking to you. So that dance originated from those Konark Sun Temple sculptures. If you see the Tribhangi is a DNA structure, like it's a 3 bending sculpture. So that whole thing, DNA helix structure, Tribhangi is very, very unique and famous. సో మీరు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు కదా భరతనాట్యం. సో భరతనాట్యం ఫుట్ వర్క్ సేమ్‌గానే ఉంటుంది. కానీ ఒడిస్సీలో రిబ్ కేజ్ మూవ్‌మెంట్ ఉంటుంది. అది ఒక డాన్సర్‌కి కొత్తగా మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ ఫ్లూయిడిటీ ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఈజీ బట్ ఇట్స్ నాట్. సో పైన స్ట్రెయిట్‌గా ఉండదు. స్టిఫ్‌గా ఉండదు. చాలా టెక్నిక్స్‌తో మనం అప్లై చేస్తే దెన్ ద రిబ్ కేజ్ మూవ్‌మెంట్
comes into place. So there are so many variations along with footwork and rib cage movement, and then the lasya part is very unique compared to other dance styles. So the rib cage movement along with the wrist movement, so it's very soft, and the techniques used for each and every uh, portion together comes into a very lasya, very అంటే చాలా సూదింగ్ గా ఉంటుందన్నమాట. సో అండ్ మీరు ఎలా కూచిపూడి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుందో ఇక్కడ అన్ని జయదేవ అష్టపదులు. జయదేవ వాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ బోర్న్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ జగన్నాథ్, లైక్ పూరి. సో ఆయనకి వేరే అక్కడ టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో గీత గోవింద, దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఆల్ అదర్ డాన్స్ స్టైల్స్ which is originated from Orissa, which we call Utkala. That's Yeah. why I felt was- like I should have. Initially, I was Nataraj Odissi Kala Mandir, but then I said no. It is Utkala makes more sense Yeah. అని అనిపించింది అనమాట. సో అది ఆ డిఫరెన్స్ అయితే చాలా ఉంటుంది. అప్పర్ బాడీ ఇట్ ఈస్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా మేము డాన్స్కి వెళ్ళిపోం. డాన్స్ యోగా అని చేస్తాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ స్ట్రెచింగ్ చేస్తాము, రిస్ట్ మూమెంట్స్ చేస్తాము, స్పిన్స్ అండ్ టర్న్స్ చేస్తాము. సో ఆల్ టుగెదర్ అంత సాఫ్ట్నెస్ రావాలి, అంత బ్యాలెన్సింగ్ రావాలి, ఆ 3 బెండింగ్ పాస్చర్ని మాస్టర్ చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్ విచ్ వీ ఫాలో. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ I'm very initially I was like I wish I would have done some other dance form, but I only got this exposure. But now if I see in the media in for example I would say take Sharmila Biswas, whom I'm very much inspired. I'm learning from her, and all the new skills of choreography and new compositions, which is mind blowing. The second one is Aruna Mahanti. Guru Aruna, she brings beautiful, for once she did on the independence of our, she did a production in Dallas. It was really very touching. So that's how. And the other one is apart from Sharmila Biswas and Aruna Mahanti is Guru Gangadhar Pradhan sir's compositions. So I now felt like Odissi, and the other one is in Nrityagam in Bangalore. So that their compositions also, they are really in media. It is really Odissi is now spreading beautifully. That's Beautifully. I'm very happy now. Yeah. I feel really I'm privileged, and I feel fortunate to we get exposed to this art form through my Congratulations, parents. మీ Thank you. హార్డ్ వర్క్ ఇస్ కమింగ్ టు ఫ్రూయిషన్, రైట్? Yes, yes. అసలు నేను అనుకుంటుండే ఇది ఏమంటారు, స్వర్ణకమలంలో అవును. ఆవిడ పేరు క్యారన్ లోవర్. Yeah. సో ఆవిడ Sharon Lowen. Sharon, Lowen. yes. ఆవిడ ఒడిస్సీ డాన్సర్. అవును. అది ఎప్పుడు దిస్ ఇస్ వి టాకింగ్ 20 years back. Correct. And then 20 years back or 25 years back, if you take Michael Jackson, black and Correct. white, ఆవిడ ఒడిస్సీ Odissi డాన్సర్, dancer. right? Correct. Like, కానీ people still did not like really connect కదా అసలు. Right. Yeah. అంటే అప్పుడు ఒడిస్సీ ఎలా ఉండేదంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ స్లో విత్ మంచ ప్రవేశ్ ఇస్ యువర్ ఎంట్రీ స్లో, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఫాస్ట్. నౌ Guru Ratikant sir, who is son himself of Guru Kelucharan Mahapatra, who is the founder. There were 3 founders. One is Guru Kelucharan Mahapatra, Guru Pankaj Charan Das, and Guru Deva Prasad Das. So my teacher Guruji Navas sir, who is no more right now, but he was so knowledgeable, and he was a professor of university. So he was here for 1 month. వచ్చినప్పుడు ఆయన చక్కగా భారతం రాసేసారు మొత్తం బుక్స్. So now my wish is to publish a book in memory of him. So these are the things which we నాట్య శాస్త్రాల్లో కన్నా ఇంకొంచెం ఆయన స్టడీ చేసి he wrote that for me. So my wish is that to give a tribute to him is to have publish a book on his for him. And అందులో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపోజిషన్స్ పూర్తిగా మారిపోయాయి. So every concept which is related to our own life situations. I know mythology is our past. ఇప్పుడు దుర్యోధన ఉన్నాడు. దుర్యోధన ఎందుకు చూపిస్తున్నాం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏంటంటే అలాగా అవన్నీ క్యారెక్టర్స్ మనం ఉండకూడదు. బట్ సీతాదేవి, రాముల వారిని ఎందుకు చూపిస్తున్నాం? రాముల వారు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ హౌ he has made a he has made a difference. కాబట్టి అవన్నీ మన రూట్స్.
కానీ ఇప్పుడు ఒడిస్సీలో కాన్సెప్ట్ చేసే లైఫ్ సైకిల్ మీద అన్ని కాన్సెప్ట్స్ లైక్ అదర్ స్టైల్స్ ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒడిస్సీ కూడా ఆ యూనిక్‌నెస్‌ని పొందింది. ఇంకా చాలా బాగా అంటే వి కెన్ టేక్ ఇట్ ఇంటూ అనదర్ లెవెల్. యాహ్! వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ఐ విల్ మేక్ థాంక్ యూ యూ సో మచ్. ఎప్పుడైనా సరే ఆఫ్‌కోర్స్ మీరు అన్నమాట కరెక్ట్. మనం ఎప్పుడు డాన్స్ ఫార్మ్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ భక్తి మీద, కరెక్ట్. మన క్లాసికల్ సింగింగ్ గూడా భక్తి మీదే ఉంటుంది. కానీ దే వర్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ స్ప్రెడ్ గుడ్‌నెస్. కరెక్ట్. కరెక్ట్? కానీ ఇప్పుడు పీపుల్‌ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, పిల్లలకి నేర్పియాలి అంటే మనం ఆహ్, వాళ్ళని ఆ! మోటివేట్ చేయాలి. చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ కరెక్ట్. వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి డిడ్ సింఫనీ అని ప్లేనో ఐఎస్‌డి వాళ్ళు వి హాడ్ కథక్ అండ్ ఆల్ డాన్స్ స్టైల్స్ వి కొలాబరేటెడ్. హ్మ్. అందులో సింఫనీ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ పియానో రిసైటల్ అయినప్పుడు దే పిక్డ్ వన్ సాంగ్ అండ్ గేవ్ టు అవర్ స్కూల్. అండ్ ఎలా చేస్తాము ఒడిస్సీ లాస్యగా ఉంటుంది. అంత ఫాస్ట్‌గా చేస్తే అది డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. హ్మ్. కానీ వి ఆల్ ఐ మీన్ సమ్‌హౌ వెన్ వి పెర్ఫార్మ్డ్ ద మూమెంట్ వి పెర్ఫార్మ్డ్ వి హర్డ్ క్లాపింగ్. యాహ్! So the moves which we collaborated entry was very catchy. Ante we didn't know. I mean, I'm saying like that it came out very well. So Odissi అనేది ఫార్మ్ కి ఎనీథింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ స్లో అనేది ట్యాగ్ అది అసలు మర్చిపోవచ్చు ఇప్పుడు. హ్మ్. ఇప్పుడు అది చక్కగా అది ఇప్పుడు పిల్లలు అడుగుతారు ఆంటీ కెన్ వి లెర్న్ దాట్. దే Yeah. వాంట్ ద న్యూ జనరేషన్ దే రియల్లీ వాంట్ సంథింగ్ యూనిక్ అండ్ లిటిల్ ఫాస్టర్. యెస్. ఫర్ సో ష్యూర్. ఫర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్‌కి మనం కూడా క్రియేటివ్‌గా ఉండాలి అని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ 30 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ చూడలేమండి. చూడలే. కదా! కరెక్టే. వాళ్ళు కూడా పెర్ఫార్మన్స్ అంటే 5 నిమిషాలు. యాహ్! ఆంటీ కెన్ ఇట్ బి షార్ట్? యాహ్! సో, మీ స్కూల్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారండి? ప్రస్తుతం ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ 80 స్టూడెంట్స్. ఓహ్! వెరీ Yeah. నైస్. So initially, I started with one student, but slowly, now in media lo Odissi has become very, very popular. But I seek blessings, అందరు మా గురువు గారు అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇంకా నాకు చాలా మంచి విజన్ రావాలి యాహ్! దీంట్లో. యాహ్! ఆహ్, ఎన్ని అరంగేట్రమ్స్ చేయించారు మీరు ఇప్పుడు దాకా? ఇప్పటికి నేను ఒక 12 అయ్యాయండి నాకు. ఓహ్! వెరీ నైస్. 12 బికాస్ ఐ థింక్ అరంగేట్రం అంటే ఆ కమిట్మెంట్ అనేది స్టూడెంట్స్‌కి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ గివ్ అప్ చేసేస్తూ ఉంటారు. అంత ఇంటెన్స్. కాబట్టి ఫర్ మీ నాకేంటంటే వాళ్ళు నేర్చుకుని ఎగ్జామ్స్ ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి నేను ఇన్‌స్పైర్ చేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ దే గో ఫార్వర్డ్. ఆ తర్వాత వాళ్ళు క్విట్ చేసేస్తారు. కొంతమంది చేయలేని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. హ్మ్. So depending upon, I insist for Mancha Pravesh, which it's known as Arangetram in the other యాహ్! యాహ్! మంచి Bharatanatyam. కానీ ఐ ఇన్సిస్ట్ టు డూ బట్ వాళ్ళకి అవకాశం వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళకి నచ్చాలి, వాళ్ళు కూడా చేయాలి అని నా కోరిక. ఎక్కువ మందికి అరంగేట్రంకి టువర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్ దెమ్ టువర్డ్స్ అరంగేట్రం. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఫ్యూ దే డోంట్. యాహ్! So I cannot push them. So that's Correct. why కరెక్ట్. యూజువల్లీ 11th, 12th నుంచి 11th summer or 12th summer is the time. యాహ్! దట్స్ సాడ్ కదా! అంతకాలం నేర్చుకొని అప్పటికి గివ్ అప్ కొట్టేయడం అనేది. సో అందుకని అరంగేట్రం అంటే దే ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఇన్ ఒడిస్సీలో ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ టు అదర్ డాన్స్ ఐటెమ్, ఒడిస్సీలో మీరు 5 ఐటెమ్‌లు చేస్తే చాలా ఎక్కువ. హుహు. ఎందుకంటే చాలా మీరు నించొని చేయడానికి ఉండదు. దానికున్న స్టామినా చాలా ఎక్కువుంటుంది. కూర్చుని త్రిభంగి, చౌకలో కూర్చునేసరికి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి. అందుకనే మీరు చూడండి మాకు అరంగేట్రం అనేది మాకు కాన్సెప్టే లేదు ఒరిస్సాలో. ఇప్పుడు నాకెలా జరిగిందంటే, అన్ని ఐటెమ్స్ నేర్చుకున్నాక గుడిలో అరేంజ్ చేశారు. సార్ నాకు గజ్జెలు కట్టారు అండ్ నేను పెర్ఫార్మ్ చేశాను. అలాగా మాకెప్పుడు అలాగే ఆఫరింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒడిస్సాలో అరంగేట్రం అనేది కాన్సెప్ట్ అంత లేదు. లేదు. హ్మ్. ఇక్కడ చూసి పేరెంట్స్ దే గెట్ ఇన్‌స్పైర్డ్ అండ్ వి వాంట్ టు డూ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందరూ దే ఆర్ నౌ లైక్ ఎర్లియర్ అవేర్‌నెస్ ఉండకపోయినా నేను ఇన్సిస్ట్ చేశాను. కొంతమంది విన్నారు, కొంతమంది వినలేదు. ఇప్పుడు యాహ్! దే ఆర్ ఆల్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ థాట్. కానీ అలా గోల్ ఉంటేనే బావుంటుంది గోల్ కదా! ఉంటేనే బావుంటుందండి. యాహ్! ఎందుకంటే వాళ్ళ ఛాలెంజ్ చేసి ఆ స్టామినా తెచ్చుకున్నాక దట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దేర్ జర్నీ రైట్. కదా! ఇట్స్ రైట్. నాట్ ఎండ్. ఇట్స్ ద బిగినింగ్. యెస్. యెస్. యెస్.
డెఫినెట్లీ. కరెక్ట్. అయితే మీ స్కూల్ ద్వారా కూడా మీరు చాలా ప్రొడక్షన్స్ చేస్తూ ఉండుంటారేమో కదా! చేస్తానండి. అండ్ హ్మ్. నేను యాక్చువల్‌గా అదర్ లైక్ కొలాబరేషన్ నాకు మొన్నే లాస్ట్ 2023 సుమా కుల్కర్ని షీ ఈస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఐసీహెచ్ఎఫ్ ఇండియన్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్. ఆవిడ సో షర్మిల బిస్వాస్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ హర్ టు బ్రింగ్ షర్మిల మ్యామ్ హియర్. So her production was really amazing and touching, and everybody liked it. And some of them she collaborated with all 4 styles. హ్మ్. కలిపి చేసాం మేము. హుహు. సో, దట్ వాస్ వెరీ యూనిక్. అండ్ చాలా మంది మానేస్తాను అన్న వాళ్ళు చక్కగా దే వెనక్కొచ్చారా? వేర్ బ్యాక్. ఓహ్! వెరీ సో, గుడ్. అగైన్ షీ విల్ బి కమింగ్. సో, నాకు కూడా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది నవంబర్‌లో. ఐయామ్ డూయింగ్ ఎ ప్రొడక్షన్. దిస్ ఇయర్ దిస్ నవంబర్. ఇయర్ నవంబర్ ఓహ్! 15th. నైస్. ఏంటి కెన్ యూ షేర్ సమ్? Yeah, I'm planning to do live on Gautam Buddha Oh, is very what I good. want to do a Yeah. production on that. And I definitely the script is ready, song is ready. I just will add some additions to it, and then I will do it వెరీ with నైస్. my అంటే మీ students. స్కూల్‌లో అందరూ 80 మంది చేస్తారేమో And కదా! నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను. హ్మ్. I'll do an audition, and హ్మ్. then whoever will fit the character, I will do it. యాహ్! సో నియర్లీ లైక్ 1 అవర్ అట్లా 1 ఉంటుంది అవర్ కదా! ఉంటుందండి. 1 యాహ్! అవర్. అండ్ దెన్ మా స్కూల్ పిల్లలు రిసైటల్ లాగా కంబైన్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వెరీ ఫస్ట్ గుడ్. ఎక్కడ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అది మీరు? ఇక్కడ అది ఇదండి గ్రాన్విల్ ఆర్ట్ సెంటర్ సెంటర్. అక్కడ. ఓహ్! యాహ్! నైస్. యాహ్! నైస్. యాహ్! అయితే వి విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దట్ షూర్. వండర్‌ఫుల్ షూర్. ప్రొడక్షన్ రైట్? దట్ అండ్ విల్ నవంబర్ అన్నారు కదా! నవంబర్ 15th. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో అంతకుముందు కూడా మీరు ప్రొడక్షన్స్ చేశారు కదా! సో చేశానండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ కృష్ణ ఆర్ లైక్ యూ పిక్ యాహ్! లైక్ మెయిన్‌లీ మీరు ఒడిస్సీలో చూస్తే గనక కృష్ణ ఎక్కువుంటుంది. ఆల్ కృష్ణ. హ్మ్. బట్ నాకేంటంటే నాకు రియల్ లైఫ్ ఇప్పుడు మన పిల్లలకి మోటివేట్ చేయాలంటే వుమన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఐ డిడ్ వన్ ఇస్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ వుమన్. ఓహ్! టెల్ మీ So మోర్. that is more of Rabindranath. I'm very fan of Rabindranath Tagore's హ్మ్. poems. So in that, Chandalika is a character where she was born very ugly, హ్మ్. but that's why she was used to wear a boy clothes, because she was cursing God that why you హ్మ్. made ugly, but she was fulfilling all her father's wishes by taking care of the kingdom. హ్మ్. సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఏమైందంటే షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ అర్జున్. హ్మ్. ఎట్ దట్ టైమ్ వాళ్ళకి వనవాసం ఉంటుంది హ్మ్. అర్జున్ వన్. దెన్ షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ అర్జున్. అప్పుడు షీ దెన్ షీ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ షీ గాట్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఎ బ్యూటిఫుల్ వుమన్. హ్మ్. Then everything she was having uh, nice time with Arjun, but one point she realized that Arjun is married to Subhadra, and now that period is over, that 1 year period, then he has to go back. That's when she felt this is all not real, and Mhm. she spent so much of time, and now it's time for separation. Then she cursed the god and she told Arjun, I have to fulfill my own duties, but I realized this is not going to be real. And then she transformed again. She To the asked normal. And so that woman of substance law, 3 levels of Chandalika was shown, beautiful songs, Rabindranath Tagore. సో నాకు ఇంకా ఫ్యూచర్‌లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రొడక్షన్స్ చేయాలని చాలా కోరిక. సో హ్మ్. ఐయామ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ థాట్ స్క్రిప్ట్. ముందు స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా చూసుకొని ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ చేయాలంది. బ్యూటిఫుల్ అండి. సో ఐయామ్ వెరీ కనెక్టెడ్ టు నైస్. బెంగాలీ కమ్యూనిటీ, మహారాష్ట్ర కమ్యూనిటీ, ఆల్ ద కమ్యూనిటీస్ యాహ్! వెనెవర్ దే ఇన్వైట్. అండ్ మోస్ట్‌లీ మై స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఎక్కువ చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా నేను వాళ్ళ ఏదైనా ఇంకా మంచి కొలాబరేషన్స్‌కి ఐయామ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండి. యాహ్! వెరీ గుడ్ అండి. ఆహా! అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ ఒడిస్సీ కాకుండా ఇందాక మీరు సం సం సంబల్పూరి సంబల్పురి. ఫోక్ యాహ్! డాన్స్. సంబల్పురి ఫోక్ డాన్స్ అన్నారు కదా! ఇందాక నాతో మీరు బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ వర్ టాకింగ్ అండ్ యూ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ యూ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యునెస్కో ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్. కరెక్ట్. టెల్ us మోర్ అబౌట్ దట్ కృష్ణవేణి. యాక్చువల్లీ నేను కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు సంబల్పూరి ఫోక్ అండ్ ఒడిస్సీ నేర్చుకోవడం కాకుండా సమ్‌హౌ ఐ డెవలప్డ్ లైక్ కొరియోగ్రాఫింగ్ అదర్
స్టైల్స్ ఆల్సో. సో, ఐ యూజ్డ్ టు వెన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆల్ ద బాయ్స్ టీమ్స్ దే యూజ్డ్ టు అప్రోచ్, "కెన్ యూ టీచ్ అస్ బికాస్ వీ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇన్ అవర్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్ ఆల్సో." యాహ్! అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వాళ్ళు అప్పుడు ఇలాగా పంజాబీలో స్టోరీ టెల్లింగ్ వెడ్డింగ్ సాంగ్స్ 'గిద్దా' అంటారు. అవునవునవును. సో, ఐ రియల్లీ వాజ్ అవన్నీ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఫంక్షన్స్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఐ థాట్ ఆఫ్ సో, నార్వే, ఓస్లో అప్పుడేంటంటే దే మేడ్ మీ కల్చరల్ అంబాసిడర్ బికాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ కల్చరల్లీ యాక్టివ్ ఇన్ కాలేజ్. సో, అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద యునెస్కో అంబాసిడర్ ముగ్గురు సెలెక్ట్ అయితే ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద అంబాసిడర్. ఐ వావ్! పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ సో, ఇట్ వాస్ ఎ లెక్చర్ డెమాన్‌స్ట్రేషన్. It's not వావ్! only performing. The first time I got exposed in 1997. అబ్బా! ఇన్ ద Like ఏజ్ ఆఫ్ 20స్ యూ వర్ 20, యాక్చువల్లీ yeah. At 20, అంబాసిడర్. I was 20. Yeah, at that time, వావ్! 20. I వావ్! mean, I didn't know at that time. Okay, it's something so unique. But I just got opportunity and అప్పుడు ఇలా లెక్చర్ డెమాన్‌స్ట్రేషన్ అండ్ వి డిడ్ ఇన్ 2, 3 ప్లేసెస్ ఓస్లో అండ్ మెనీ ప్లేసెస్ అండ్ దట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్‌పోజర్. ఆ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో ఐ స్టిల్ ట్రెజర్ వావ్! ఆఫ్ బికాజ్ కోర్స్. మిస్టర్ ష్వెన్షన్ అని ఆయన ఉండేవారు. హీ వాస్ వెరీ మచ్ స్పోర్టివ్ అండ్ ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఎంబసీ పీపుల్‌తో వన్ ఆన్ వన్ టాక్‌కి హీ యూజ్డ్ టు పుట్ మీ ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ హెల్ప్డ్ మీ టు కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్ అండ్ టు ట్యాప్ ఇంటు యువర్ పొటెన్షియల్ అండ్ స్పీక్. యెస్. ఎ గుడ్ స్పీకర్ ఆల్సో ఆయన వల్ల నాకు హెల్ప్ అయింది. తర్వాత దెన్ ఐ యూజ్డ్ టు ఇలా కొరియోగ్రాఫ్ బ్యాలే, శాంభగ్ దావర్ సాంగ్స్ లైక్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ రాజస్థానీ డాన్స్ అండ్ గిద్దా అండ్ అన్నీ అంటే వీళ్ళంత వరకు అన్నీ ఎంజాయ్ చేశాను. ఆ! వెరీ గుడ్. సో, అప్పుడు అయితే మీరు నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్‌లో ఇవన్నీ కూడా పెడితే బావుంటుందేమో అనిపిస్తోంది నాకు. యూ నో థ్యాంక్ దట్ యూ విల్ బి లావణ్య వండర్‌ఫుల్ గారు. రైట్? యాహ్! దట్ వుడ్ బి రియల్లీ గుడ్. అండ్ ఐ మీన్ అంటే చెప్తున్నాను కదా! డాలస్ వచ్చాక ఇంకా ఒడిస్సీయే ఉండాలి అన్నీ పక్కన పెట్టేసాను. ఆ! సో, డెడికేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ 15 to 16 years into this form, trained almost 200 students so far. అంటే ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ బికాజ్ యెస్ యూ షుడ్. ఒడిస్సీ అవేర్‌నెస్ లేనప్పుడు చాలా కష్టపడాల్సొచ్చింది ఫస్ట్ 5 years టు బ్రింగ్ యాహ్! అవేర్‌నెస్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ సెల్ఫ్‌లెస్‌లీ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ ఇన్ మెనీ వేస్. అండ్ మీలాంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే డెఫినిట్‌గా ద నేనేం ఇన్సైడ్ చేయలేను. అంటే ఐయామ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ లైక్ దిస్ ఐ రీచ్ టు ఈ లెవెల్‌కొచ్చినందుకు మీలాంటి గుడ్ వెల్ విషర్స్ సపోర్ట్ చాలా అవసరం మాకు. యెస్. 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 ఫర్ ష్యూర్. ఫర్ ష్యూర్. యాహ్! కళాభిమానులు ఎప్పుడైనా ఉంటారండి. ఎక్కడైనా ఉంటారు. మనం వాళ్ళని కరెక్ట్‌గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంతే. కరెక్టే. కదా! కరెక్ట్. సో వండర్‌ఫుల్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాన్స్ కృష్ణవేణి గారు, యాక్చువల్‌గా మాకు మీ గురించి ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలంది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ యూ ఆల్రెడీ సెడ్ లైక్ మీరిట్లా యునెస్కోకి ఇట్లా ఆర్ట్ అంబాసిడర్ కింద వెళ్లారు. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. ఇట్స్ వండర్‌ఫుల్. అలాగే మీరు అదర్ దెన్ దోస్ డాన్స్ ఫార్మ్, వాట్ ఆర్ యువర్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? అదర్ దెన్ డాన్స్ ఫార్మ్ యాక్చువల్లీ నాకు చెప్పాలంటే ఐయామ్ వెరీ సోషల్ పర్సన్. ఐ ఎంజాయ్ ఇన్వైటింగ్ పీపుల్ అండ్ కుకింగ్. ఇనీషియల్లీ ఐ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ కదా! వెన్ వి మూవ్ టు న్యూ జెర్సీ ఫస్ట్ పెళ్ళి అయ్యాక వచ్చినది న్యూ జెర్సీ, కనెక్టికట్. ఐ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ. ఐ యూజ్డ్ టు జస్ట్ కుక్. సో, ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఇన్వైటింగ్ పీపుల్ నాకు కుకింగ్ అనేది బాగా ఇంట్రెస్ట్. ఆ! అండ్ పాడటం, సింగింగ్. సో, ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్ టీచర్‌తో నాకు నేర్చుకున్నాను కానీ ఐ హ్యాడ్ సమ్ వియర్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ హిమ్. సో, హి స్కోల్డెడ్ మీ సో బ్యాడ్లీ వన్ డే ఐ మేడ్ సమ్ మిస్టేక్. హి వాస్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ సమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ంట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఆల్వేస్. డాన్స్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, సారు కానీ తిడతారని చెప్పి 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసేసి మా అమ్మ నిద్రలో కూడా చేతులు కంట్రోల్ చేసేది. వెళ్ళిపోతూ ఉండేది అలాగా. సో, అలాగా అప్పుడు సార్ నన్ను ఏదో తిట్టారు చాలా గట్టిగా. భయపడిపోయి ఒకరోజు సార్ కనపడ్డారు. మైక్‌లో నేను పాడుతున్నాను. ఐ జస్ట్ ఫెల్ ఆన్ ద మైక్ అండ్ ఐ వాస్ సెన్స్‌లెస్. హి క్రియేటెడ్ సో మచ్ ఆఫ్ సో ఫియర్. ఫియర్. సో, వావ్! వెన్ ఐ మూవ్ టు న్యూ జెర్సీ ఇలాగా బాబా గారి భజన్స్ అవుతున్నాయంటే దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ సింగింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ కేమ్ ఔట్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్.
సో, స్లోలీ ఇలాగా అందరం లేడీస్ కలిసినప్పుడు లలితా సహస్రనామము, విష్ణు సహస్రనామం, భజన్స్, పాటలు ఇవన్నీ నాకు పాడటం ఇప్పుడు నెమ్మదిగా నేను దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హాబీ. ఐ లైక్ టు ఎక్కడుంటుందండి సింగ్. మీకు టైం అసలు? లేదు, లేదు. ఐ మీన్ మన పిల్లలకి ఐటెమ్స్ పాడాలి కదా! అవును. సో, ఇంక ప్లే చేయకుండా ఐ స్టార్టెడ్ సింగింగ్ అండ్ సో, సింగింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్. ఐ హావ్ టు లెర్న్ అ లాట్ అగైన్ ఇంటూ థట్, డీప్ ఇంటూ ఇట్. యాహ్! నేను పాడానంటే మా ఇంట్లో అందరూ పారిపోతారు. సమస్య లేదు. మీ క్రియేటివిటీ వేరు. లేదు, లేదు. సో, అయితే మీరు ఐ ఆల్సో హర్డ్ లైక్ యూ ఆర్ ఎ లైఫ్ కోచ్ టూ, రైట్? యెస్. యెస్. సో, హౌ లాంగ్ యూ బీన్ ఎ లైఫ్ కోచ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ డూ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్? సారీ. యాక్చువల్లీ ఎలా అయిందంటే డాన్స్ జర్నీలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్‌తో చాలా పర్సనల్లీ కనెక్ట్ అయ్యాననమాట అనుకోకుండా. వాళ్ళు ఆహ్, క్లాస్‌కెందుకొచ్చేవారంటే దే వాంటెడ్ టు ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ దే యూజ్డ్ టు సిట్ అండ్ టాక్ టు మీ అండ్ గెట్ వెరీ రిలాక్స్డ్ అండ్ సో దెన్ I was into a Buddhist philosophy at few years ago where I used to pray for them. I felt something is going in them. I used to really pray that this person is happy and happily comes and learns from me and be productive and properly dance because dance is more like maths and physics. నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడూ చెప్తాను. మీరు బాగా డాన్స్ చేస్తే ఎవ్రీ క్లాస్ యూ లెర్న్ యూ కమ్ అండ్ లెర్న్ న్యూ కదా! లెఫ్ట్ బ్రెయిన్, రైట్ బ్రెయిన్ మీకు ఈక్వల్‌గా మీరు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది మీకు ఒక ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో, దే స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ కనెక్టెడ్. తర్వాత నాకనిపించింది డాన్స్ ఒకటే నేర్పిస్తున్నాను కానీ వాళ్ళని కొన్ కొన్ని స్టోరీస్ విని ఐ వాస్ వెరీ మచ్ మూవ్డ్. బట్ ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్. అప్పుడు లైఫ్ కోచింగ్ అనేది నేను 1 ఇయర్ అయింది. ఐ లెర్న్డ్ సో మెనీ టూల్స్ అండ్ దట్స్ ద బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ ఐ హావ్ వండర్‌ఫుల్ లైఫ్ కోచ్ whom I have with me right now. ఆయన నేర్పించినవి పిల్లలకి when they have some pain they come to class. So they come now 10 minutes before. Auntie, can you do that? So I do teach them EFT, emotional freedom technique. Brad Yates is very famous to invent that EFT. సో ఈఎఫ్టీ అనేది ఎమోషనల్ ఫ్రీడమ్ టెక్నిక్. సో లైక్ ఇంటి కార్నర్స్‌లో ఎలాగా మనకి చెత్త ఉంటుంది. మనం క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాము. అలాగే మన బాడీలో డిసీజ్ కమ్స్ వెన్ వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ ఎమోషన్ సమ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నోయింగ్లీ, కాన్షియస్లీ, unconsciously, negative or positive, good or bad. So these are the reasons. So they now learnt how to do tapping. They know how to take a deep breath in and do the tapping and release within 3 minutes. So they jump out of that negative emotion and get back to the dance easily. That's the one thing. The other thing in life coaching is their childhood traumas. I ask questions. I said, okay, I am doing life coaching is part of your curriculum. You just don't have to pay me because you are my students and I want to give 100x value. Not only, yeah, dances, but to be sincere to the class, to be motivated and coming to the class and give your 100%, they need to be having that ఎలివేటెడ్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. దానికి ఈఎఫ్టీ ఒకటి, ఇంకొకటి న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్. Like they know if there is a lot of pain in some area, they know how to use the techniques and come out of it. That is another one. So NLP is also little deeper. Like there is a balloon technique అని అంటారు ఎన్ఎల్పిలో, అదొకటి. Then there is a Hawaiian prayer which they do whenever they are not able to, in lot of confusion or emotionally they are down. So the point అండి, వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయితే they feel like, oh, it's not auntie only teaching dance. Apart from that, they can share and get their problems solved. So I felt that life coach is a very profound asset and conscious way to connect to the students Yeah. and have that strong bond. Yeah. And they can rely on, because so many things which they cannot share with their parents and they come and share with me. So I feel it's a very wonderful blessing God gave me and I am still working on it. Yeah, you do have that soothing voice. You do have that soothing personality also, actually. అలా approachable గా ఉండేటట్టు. So are you going to take like external clients other than your Yes, students? Sunny. Now I'm ready because I really want to help the community from
my like I always felt that I was in I me mine circle all the time, always focusing on myself, my problems, why this happened, why me. Now I feel how come I'm so blessed, that Yeah. gives me a peace. So Yeah. small things where children, they are into that vicious circle, and they are doing good, but they can do more better in their life, and they can handle people with in a very better way without hurting them, is what I learned, and I feel it should be given to the community. Yeah. So no need to be very rude or harsh, or there is a way. All the tools, if they know the tools, they can be better in handling their own situation, and they can be the master of their own destiny and master of their own mind. యాహ్! అండ్ పర్ఫెక్ట్ కదా! యాక్చువల్‌గా చెప్పాలి అంటే ఆ టీనేజ్ టైమ్‌లో కనుక ఇలాంటివన్నీ వస్తే Uh, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ correct, 30s, 40s you correct. need all of these tools and you'll be Yeah, and there mastering will all be of a them. script given to them. It's like a professional Yeah. script which they have in front of them, and they will work on it. Whenever there is something, they know. They the they tell that I take 100% responsibility. Then the steps go. What Yeah. happens? So they are not into living in emotions for longer time. Like మనం టీనేజ్ అప్పుడు మీరు చెప్పారు, మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చారు లావణ్య గారు. ఐ విష్ వీ వేర్ ఎక్స్పోజ్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ Yes. టూల్స్. Yes. ఇప్పుడు మా పెద్దవాడు, హీ వాజ్ టోటలీ డిఫరెంట్. వాడికి కోపం వస్తే గట్టిగా మాట్లాడేసేవాడు. వాడికి ఎలా హ్యాండిల్ చేసేదో తెలీదు. లాస్ట్ సమ్మర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఐ సెడ్, "ఆదిత్య, యూ వాంట్ టు కమ్ అండ్ సిట్ విత్ మీ అండ్ డూ ఇట్." హీ సెడ్, "మామ్, యూ రియల్లీ సేవ్డ్ మీ. Yeah. I was going through so much inside where I couldn't share with you. Neither I can share now. But the tools which I got introduced, the chakra balancing, which takes 4 minutes, EFT, which takes 3. So he does as a combo and then goes to college. So I see him very happy inside. Wonderful. Though my child is my first example where I got the confidence that this has to be given to the community. Very And nice. right now my husband and myself, we both are doing certifications on health mastery, wealth mastery, relationship mastery, and financial frequency, where you can. So ఆయన కూడా initially he was like, "No, what are you doing?" I said, "Okay, fine, I want to do." Now Yeah. he is inclined. When he's seeing that some of the parents coming to him and saying that, "Oh, it helped my daughter," then he's like Yeah. trying to learn Good. Good. to help himself and Yes. also whoever Yes. he can in his life. So you're already bringing change in house. That's what it is. I mean, That's- all God's grace. That's good. So do you want to share more details to our audience about your life coach? Like, ఎక్కడ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని ఒకవేళ if they're interested, please share those Yeah, details. sure. Thank you so much, Lavanya garu. Thank you everyone for listening to us, and I would like to mention that I am ready to do life coaching to the community. Whoever is interested, you can reach to my number, which is 214-418-7300. My website is under construction for this. You will get all the details of registrations soon. Will be given to you if you are interested. Yeah, awesome. Email address ఏమైనా ఉందా? Yeah, email address also it's venidmp@gmail.com. DNP. DMP. DMP. Yes. VENIDMP@gmail.com. Awesome. 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 Yeah. వెరీ గుడ్ అండి. సో కృష్ణవేణి గారు, మాకు కొన్ని ఆడియన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి. యు ఆర్ అ ప్యాక్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ టు మీ అండి. ఐ కేమ్ టు నో దట్ యు డిడ్ పపెట్రీ డాన్స్ కూడా ఏదో చేశారు. Yes. Can you please share Yeah, what sure, it is sure. Thank you about? so much, Lavanya garu, for bringing up this topic. I had beautiful memories, Andy. So I learned this dance from Guru Shamila Biswar. సో నేను అడిగాను ఆవిడని, నాకు తెలుగులో ఒడిస్సీని నేను అదే నాకు ఒక తెలుగు మనది థీమ్‌ని నేను ఒడిస్సీలో చేయాలి. మీరేమన్నా కోవిడ్ అప్పుడు షీ టుక్ దిస్ టాపిక్ బికాజ్ షీ ఈస్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ కూచిపూడి మ్యూజిక్. ఐ ఆల్సో ఫీల్ లైక్ చాలా మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి. అన్నమాచార్య ఆయనవి. Of course. అయితే ఈ సాంగ్ అంత పాపులర్ కాదు. ఆవిడ కామన్ సాంగ్స్ తీసుకోరు. ఆవిడ చాలా అనుపమ కైలాష్ అని ఆవిడని పట్టుకుని యూనివర్సిటీ, షీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కూచిపూడి క్షేత్ర విలేజ్‌లో షీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్.
షీ సెడ్, "ఐ వాంట్ సంథింగ్ న్యూ." సో షీ బ్రాట్ దిస్ ఆటవారి కూడితోడ. అన్నమాచార్య ఇక్కడ మన వెంకటేశ్వర స్వామిది లాస్ట్ ఇయర్ చాలామంది అన్నమాచార్య కృతులంతా ఒక పెద్ద ఆలన్ సెంటర్‌లో అయినప్పుడు కూడా అప్పుడు శ్రీని ప్రబల గారు అప్రోచ్డ్ మీ. మీరు అన్నమాచార్యది చేస్తారా? 'తందనన హే' ఒకటిను ఇంకేదైనా పిక్ చేసుకోండి అంటే, అప్పుడు నాకిది అవకాశం వచ్చింది. దిస్ ఇస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ అండ్ అంత మంచి పాట. అందులో 'ఆటవారి కూడి తవుడా' అంటే మన మనం మన జీవితాన్ని తోలుబొమ్మలతో ఎలాగ కంపేర్ చేశారు? ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? అంటే ఆటవారి కూడి తౌడ అన్నప్పుడు మనం గాడ్ క్రియేట్స్ అస్ లైక్ సో వి కేమ్ ఇంటు దిస్ వరల్డ్ as puppets, then he fills life in us. So then we start moving, and then he sends us in all four direction, north, south, east, west, and then he watches us the whole drama. What are they going to do? Then we are so entangled in the maya of curtains. This is beautiful. I have this beautiful house. Now I have beautiful this thing. I am traveling and I have this asset. I want this. So we are so entangled in that maya that we are enjoying. But at one point you feel like I don't need anything. Like I feel a woman in 40s at this point. I నేను ఇప్పుడు డాన్స్ నేర్పిస్తున్నాను, చేస్తున్నాను. కానీ నాకిప్పుడు అది కావాలి అనేది ఏమీ లేదిప్పుడు. వీఆర్ ఇన్ ద లైక్ ఇన్ అవర్ లైక్ వెన్ వి డూ ఇన్ డాన్స్ ద చక్రా బ్యాలెన్సింగ్ హ్యాపెన్స్. సో మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాజ్ గ్రోత్, దెన్ చేంజ్, దెన్ సర్వింగ్ విత్ లవ్, దెన్ కంఫర్ట్ జోన్, దెన్ ఇంపార్టెన్స్, దెన్ ఐ ఫీల్ నథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఐ యూస్ టు ఫాలో. ఫస్ట్ వాజ్ మై గ్రోత్. ఇప్పుడేంటంటే ఆ ఆటవారి కూరితో కూడా వాజ్ లైఫ్ చేంజింగ్ ఐటమ్ for me, dance item where I learned. And then once we entangled into that maya, we feel that then after at one point we realized that మనకి ఇంకేం అక్కర్లేదు, అన్నీ ఇచ్చాడు. నా హౌ టు అటైన్ ద మోక్ష పాత్. సో ఇంతకుముందు మనం హర్ట్ చేసినా గబుక్కుని మనకు తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడేంటి అవేర్‌నెస్ వస్తుంది. వచ్చి మనం వి హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఐయామ్ గుడ్ ఎట్ వాట్ ఐయామ్ డూయింగ్ అండ్ ఐయామ్ నాట్ హర్టింగ్ ఎనీబడీ అండ్ జస్ట్ సో దట్ ఈస్ ద నథింగ్‌నెస్ పార్ట్, ద మోక్ష పార్ట్. సో గాడ్ ఫైనల్లీ కర్మ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఫిషర్‌మెన్ హుక్ వేసి ఫిష్‌ని తీసుకొచ్చి తర్వాత అది బయటకొచ్చేసరికి చనిపోతుందో దట్ ఈస్ ద మోక్ష. దట్ ఈస్ ద మోక్ష. అది ఆ స్టోరీని అక్కడ దాన్ని తీసుకొచ్చి కొరియోగ్రాఫ్ చేసి అలాగే మనం ఆటలంతా చూసి మాయాజాలంలో మనం పడిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి స్వామి నాకు నువ్వే కావాలి అన్నప్పుడు మనం అప్పుడు కోరుకుంటామో ఆయన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూస్తారు. ఆయన ఏం చేయలేదు. ఆయన ఆట చూస్తూ ఆటవారి కూడితోడ తోలుబొమ్మల తూలేటి రసములు 9 గడించి అంటే 9 రసాలు నవరసాలన్నీ కూర్చిన తర్వాత మనం అంతా నవరసాలు భయము, వివస్యం అన్ని రకాల మన నవరసాలు అంతా అందులోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం తెలియకుండా. తర్వాత ఆయన ఎంత కష్టపడతారో మనల్ని అందులోంచి బయటికి తేవడానికి అనేది ఈ పాట కాన్సెప్ట్. సో ఎలా అయితే ఫిషర్‌మ్యాన్ ఫిష్ అదంతా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అది పీస్‌ఫుల్‌గా చనిపోతుందో అలాగే ఆయన అంతా మనల్ని ఆ కర్మ ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి నరకంలో ఉంటుంది కదా స్టోరీ, భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా! నీ కర్మని బట్టి నూనెలో వేయి. అది కూడా చూపించారు అందులో. వేసిన తర్వాత ఇలాగా తర్వాత ఒకళ్ళు ఇలా జంప్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇలా రా, ఇంక టైం వచ్చింది నీకు మోక్షానికి అని చెప్పి ఆయన ఎలాగైతే యముడికి పాశం ఉంటుందో అలాగే ఇంక లాస్ట్‌కి ఆయన తీసుకొని లాస్ట్‌కి ఇంకా ఒళ్ళో పడుకోబెడతారు. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. సో మీరు ఇది మీరు పప్పెట్ లాగా వేశారు తోలుబొమ్మ మొత్తం అంటే ఆటవారి చేసి తర్వాత తోలుబొమ్మల ఇలా తిరుగుతూ నవరసాలు చూపించి సో దట్ ఈస్ ఆల్ మ్యామ్స్ షమ్లా మ్యామ్స్ బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్. ఎలా పట్టుకున్నారు అసలు ఈ పాటని? నేను ఎప్పుడు వినలేదు. ఎలా వస్తుంది ఒకసారి పాడండి ప్లీజ్. ఆటవారి గూడి తౌడా తోలుబొమ్మల దొరకుని గడించి గాలి చేతవాని కదలించి తూలేటి రసములు
నాకంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. సో, సారీ. లేదు, లేదు, లేదు. 9 చాలా గడి బ్యూటిఫుల్‌గా పాడారండి. 4 ముఖముల నలువుల ఆడించ. ఓహ్! వావ్! ఆటవారి కూనితోడ. ఉందా అది ఎక్కడైనా యూట్యూబ్‌లో ఉందా? యూట్యూబ్‌లో లేదు. ఆ! నేను మీకు రికార్డెడ్ వెర్షన్ పంపిస్తాను. ప్లీజ్ యూ పంపించండి విల్ నాకు. రియల్లీ ఎంజాయ్ థాట్ యాహ్! కాన్సెప్ట్. సో, అలా ఇంకా ఏమన్నా మీరు వెరైటీగా ఏమన్నా చేసారా? ఇట్లా లైక్ ఇన్ యువర్ అంటే ఇప్పుడు పెర్ఫార్మన్సెస్? ఒరిస్సాలో ఇంకొకటి నేను ఐ వాస్ ట్రైన్డ్ వెన్ ఐ వాస్ స్మాల్. ఆహ్, లైక్ నాకు బెంగాలీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఆల్వేస్ దే యూజ్డ్ టు గివ్ మీ మేల్ రోల్స్. సో, వెనకాల వాళ్ళు మ్యూజిషియన్స్ కూర్చుంటారు. అది నేను స్క్రిప్ట్ దట్స్ హౌ ఐ గాట్ టు లెర్న్ బెంగాలీ. సో, అర్జున్, కోత్వాల్ ఆల్ మేల్ క్యారెక్టర్స్. సో, దట్స్ హౌ డాన్స్ డ్రామా కాన్సెప్ట్ అప్పుడు చిన్నప్పుడు 7థ్, 8థ్, 9థ్ గ్రేడ్ టిల్ 12థ్ గ్రేడ్ దట్స్ వేర్ దట్ వాస్ మై ఫేవరెట్. సో, యూ నో వాళ్ళది వాయిస్ మ్యాచ్ చేయాలి. వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు. నేను స్క్రిప్ట్. సో, దట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఆయన ఫ్యాన్ నేను. ఆ! త్రూ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ 'శ్యామ' అండ్ 'చిత్రాంగద' ఆర్ వెరీ బిగ్గర్ ప్లేస్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బెంగాలీ పీపుల్. హ్మ్. అదొకటి. దెన్ ఐ ఆల్సో గాట్ అన్ ఎక్స్‌పోజర్ టు లెర్న్ ఛౌ విచ్ ఇస్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్. అది అన్నీ శివుడు, పార్వతి మీదే ఉంటాయి. దండ హుహు. అని అప్పుడు ఆహ్, దండ అంటే అది మీరు పార్వతీ, శివుడు స్టోరీ టెల్లింగ్. ఇప్పుడెలా అయితే మనకి ఆంధ్రాలో ఏమంటారండి? ఆహ్, ఆహ్, ఇలా చిడత వాయించి చెప్తారు. ఆ! హరికథ. 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 అలాగే హరికథలా కాకుండా శివుడు, పార్వతి స్టోరీ చెప్తూ వాళ్ళెలాగా ఆహ్, ఆహ్, మార్షల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్‌ని అది అది పెర్ఫార్మ్ చేస్తారా? ఆల్ బ్యాలెన్సింగ్ అదొకటి. చౌ అంటారు. దండ అండ్ చౌ దీస్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్. దండ ఈస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ విత్ బ్యాలెన్సింగ్. చౌ ఈస్ మోర్ లైక్ కంప్లీట్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్. హుహు. So that is also only Shiva. Danda is both storytelling of Parvati and Shiva. ఇదేదో టైక్వాండోలా ఉందండి ఆ! కొంచెం. అదే కదా! శివుడు సో మీద అన్ని ఆ బ్యాలెన్సింగ్ అంతా చాలా చాలా పైకి కాలెత్తి అవన్నీ ఉంటుందన్నమాట. అది బ్యాలెన్స్. అది చౌ అంటారు దాన్ని. హ్మ్. సో, అంటే సీహెచ్ఓ. CHOW చౌ. హ్మ్. హ్మ్. CHOU ఓయు. చౌ. హ్మ్. చౌ. అట్స్ అ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ శివ. ఆల్ ఇట్స్ కొంచెం అంటే నేను నేర్చుకున్నాను కానీ ఇంటెన్స్‌గా నేర్చుకోలేదు. బట్ ఐ హావ్ సమ్‌వన్ హూ ఈస్ ఆయన తెలుగతనే. ఆయన ఇలాగే పుట్టి పెరిగారు ఒడిస్సాలో. సో, హి ఈస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్. సమ్‌టైమ్స్ ఐ మేక్ ష్యూర్ మై స్టూడెంట్స్ గెట్ వర్క్‌షాప్ త్రూ హిమ్. హ్మ్. Because I taught some of them. He does new composition. So that's how సో, we కృష్ణవేణి గారి ఉత్కల డాన్స్ అకాడమీ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ గూడా ప్యాకేజ్‌లో ఉంటాయన్నమాట. ఉంటాయి. డెఫినెట్‌గా. కదా! సంబల్పూరి యాహ్! ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్‌గా ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ మెయిన్ డాన్స్ యోగా అనేది చాలామంది డాన్స్ స్టూడెంట్స్ నీ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్ ఇవన్నీ సఫర్ అవుతారు. బికాస్ దే నీడ్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వాట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మూవ్స్ which hampered my health and I had to go through some procedure in my personal life is because I came to know that those are not good. హ్మ్. Since COVID, I have implemented dance yoga where it's a full 20-15 minutes sthiti antaru. హ్మ్. Sthiti is each and every muscle, the balancing, you don't need to do anything. And after the dance, again you have to do cool down because your body will be heated up. ఇలా చేస్తే మనం ఎన్నేళ్ళైనా చక్కగా నవ్వుతూ, ఆడుతూ, పాడుతూ డాన్స్ చేయొచ్చు. అడల్ట్స్ కూడా రావచ్చా మీ దానికి? Yeah, డెఫినెట్లీ అండి. ఐ హ్యావ్ స్టిల్ అడల్ట్స్ దే రియల్లీ ఎంజాయ్ అండ్ అంటారు కొంతమంది అడల్ట్స్‌కి అంత టైం కేటాయించరు వేరే టీచర్స్ బట్ యూ గివ్ టైమ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ వీ హ్యావ్ టు ఫుల్‌ఫిల్ ఎవ్రీబడీస్ విషెస్ అండ్ గివ్ ఎవ్రీబడీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. యెస్. సో అడల్ట్స్ అయితే ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ ఆల్వేస్ గ్రేస్‌ఫుల్లీ యాక్సెప్ట్ దెమ్ యెస్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఓహ్! ఇంట్రెస్టెడ్. ఇదేదో బావుందండి. ఇది లైక్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్ ఉంది మీ దగ్గర. చాలా బావుందిది. కృష్ణవేణి గారు లైక్ మీరు రావడం, మీ స్టోరీ మాతో పంచుకోవడం, మీ వండర్‌ఫుల్ మూమెంట్స్ మాతో పంచుకోవడం, రైట్? ఇట్ ఈస్ సచ్ అ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ ప్యాషన్ ఫ్రూట్. యూ నో, థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ production which is coming up in November. Yes. So, and definitely we wish you the best because I'm looking forward to watching Gautam Buddha's story. Yes. Right? So, thank you for sharing all these
with us, and good luck with life coaching also. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అసలు టైం వెళ్ళిపోయింది మీతో మాట్లాడుతూ ఐ రియలీ Yes. ఎంజాయ్డ్. So did And I. you did so many things which was hidden inside me. I would like to really thank Sharvana Garu and Dheeraj Garu for Yes. always their constant support, and they always promote me that Krishna, you can do it, you should so creative ideas. So they are also wonderful inspiration to me in the journey of my dance. Yes. And now your new addition and beautiful addition to our Utkala family, and Awesome. we seek your help also in future. Always, I told you, always, anytime you need, I'm here. So Thank you so thank much. you. Thank you Thank you. thank you everyone for watching. Thank you.